परम सत्कारयोग साध संगत जी, रसना पवित्र करिए ते आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, अज दी साखी है, ये साखी सन 1992 दी है, सूबा रेशम सिंह जी दी। सूबा रेशम सिंह जी श्री सतगुरु जी के दर्शन करन श्री भैणी साहब आए। उन्हां दी खब्बी लत्त विच 2-3 महीने तो बहुत ही दर्द चल रहा सी। बड़ा इलाज करवाया पर दर्द विच कोई फर्क ही नहीं सी पै रहा। उन्हां दे मन विच विचार आया कि क्यों ना श्री सतगुरु जी नूं ही अर्ज करा। उन्हां ने संत तरसेम सिंह, जो कि उस वक्त श्री सतगुरु जी दे निजी सकत्तर सन, उन्हां नूं कहा कि उन्हां दी लत्त दी दर्द बारे श्री सतगुरु जी नूं अर्ज बेनती करन। संत तरसेम सिंह जी ने सच्चे पातशाह जी दे चरनां विच अर्ज बेनती कर दित्ती। श्री सतगुरु जी ने संत तरसेम सिंह राही ही सूबा जी नूं दस्सिया कि उन्हां दी अर्ज बेनती सतगुरु दे दरबार विच प्रवान कर ली गई है। श्री सतगुरु जी दिल्ली पहुंचे। रमेश नगर नामधारी धर्मशाला विच प्रोग्राम सी। सच्चे पातशाह जी अपने आसन ते सुशोभित साध संगत नूं दर्शन दे रहे सन। सूबा रेशम सिंह जी कोल बैठे श्री सतगुरु जी उत्ते चौर चुला रहे सन। सूबा रेशम सिंह जी अचानक देख के हैरान हो गए कि श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी अपने हत्थां नाल अपनी खब्बी लत्त दबा रहे हैं ते नाल ही नाल सूबा जी नूं वेख के मुस्कुरा रहे हैं। पातशाह जी ने सूबा जी नूं 2 वारी इशारा किया पर वो समझ ना सके। जब तीजी बार सतगुरु जी ने लत्त दबा के इशारा किया तो कोल बैठे होर सिखां ने सूबा जी नूं दस्सिया कि पातशाह जी तां उन्हां ते ही किरपा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही सूबा जी नूं श्री सतगुरु जी वल्लों होई किरपा दा उदों एहसास होया जदों उन्हां नूं पता लगा कि उन्हां दी खब्बी लत्त दा दर्द जांदा रहा है। इस तरह सच्चे पातशाह जी अपनी सिखां ते चुपचाप बिना किसी नूं दस्से किरपा कर दिंदे हन अते उन्हां दे सारे दुख दूर कर दिंदे हन। इस गल नूं कई साल हो गए हन। सूबा जी दी लत्त विच फिर कदे भी दर्द नहीं होया। इस घटना के 1 साल बाद सूबा रेशम सिंह जी के नाल एक होर अद्भुत घटना घटी। वो कैनेडा विच शीयर्स नामी कंपनी विच मिस्त्री का काम करते सन। उन्हां नूं ग्राहकां नूं देखण अते उन्हां दीयां शिकायतां सुणन लई सैकड़े मील जाना पैंदा सी। सोध उन्हां ने रखी हुई सी। बाहर दा अन्न जल नहीं सी वरतदे, इस करके वो अपने नाल सुक्के मेवे इत्यादि लै जांदे ते ओहदे नाल ही गुजारा करते सन। पानी ज़्यादा ना मिलन करके शरीर विच पानी की घाट हो गई। फलस्वरूप जिगर की थैली विच पत्थरी बन गई। दर्द होण लगा। डॉक्टर नूं विखाया। डॉक्टर ने सलाह दी कि पित्त की थैली नूं ही ऑपरेशन करके कढ़िया जाए, क्योंकि पित्त चों पत्थरी कढ़ना औखा है। सूबा रेशम सिंह जी ने डॉक्टरां दे कहण मुताबिक श्री सतगुरु जी नूं अर्ज करके ऑपरेशन होण बारे दस्सिया। सच्चे पातशाह जी ने सूबा जी नूं हुक्म किया वो ऑपरेशन करवा लवे। फिर सूबा जी ने सिक्खी नूं मुख रखदिआं अर्ज की, पातशाह जीओ वो ऑपरेशन कराउण लई ते तैयार है, पर इस लई उस नूं पहला पेट दे वाल साफ कराने पैणगे। इसलिए जे आप जी किरपा करो तो फिर बिना ऑपरेशन ही ठीक हो जाए तो पत्थरी अपने आप निकल जाएगी। इस ते श्री सतगुरु जी हुक्म किया वो डॉक्टर नंद किशोर नाल करोल बाग संपर्क करे। सूबा जी ने डॉक्टर नंद किशोर नाल फोन ते ही संपर्क कायम किया। डॉक्टर ने सूबा जी नूं कठोर ते अपचनशील भोजन तो मना कर दिता। होर भी कुछ परहेज दसे। सूबा जी नूं पूरा विश्वास सी कि किरपा ते सतगुरु जी ने कर ही दित्ती सी। एवें सेहरा डॉक्टर दे सिर बनना सी,
ਕਿਉਂ? ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਟਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਪਿੱਤ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਥਰੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 1993 ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੂਬਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 25-30 ਨਾਮਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਧੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਇੱਥੇ ਪਧਾਰੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਦਰਿਆਨ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨੀਂਦੇ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਜੀ ਫਲ ਲੈਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੋਟਰ 60-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਗੱਡੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕੋਲ ਖੰਭਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 10-12 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰੇ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਤੇ ਟੰਕੀ ਫਟ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੰਕੀ ਵੀ ਫਟ ਗਈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪੌਦੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉੱਧਰ ਸੂਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਣੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੂਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ 2 ਗੋਰੇ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸੜਕ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਇਲ ਚੈਂਬਰ ਤੇ ਰੇਡੀਏਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਉਛਲ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਈ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਘੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘੜੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦ ਪਈ ਘੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਗੜੀ ਲੱਗੀ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੂਬਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਗੱਡੀ 70-80 ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਜੀ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਬਚ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਆਖ ਲਈਏ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ।